जिन्हें हमको जगाना चाहिए था अफसोस है कि वो खुद सो गए हैं। दमदमी टकसाल के बुलारे रहे, फेडरेशन के आगू रहे। सरचांद सिंह भी अज बीजेपी ज्वाइन कर गया। जिहड़े संत भिंडरां वालियां दी गल करन वाले, संघर्ष की गल करन वाले, वड्डियां अहुदेदारियां ते बैठण वाले साडे जिहड़े सज्जण ने, ये जदों बीजेपी RSS राष्ट्रीय सिख संगत उन्हां दा विरोध नहीं कर सकते, उल्टा इन्हां नूं उन्हां दी बोली बोलनी पऊ। इस दुश्मन के बारे हमेशा ये महसूस करके रखते हैं मन के भी, ये साडे ते वार करूगा, ये साडी पैठे ते छुरा मारूगा, ये साडे खिलाफ चलूगा, तो आपां मार घट खाने। आपां नूं सब नूं पता कि हिंदू इजम जिहड़ा है वह सिख इजम नूं हड़पना चाहुंदा, अजगर वांगू उहनूं खाना चाहुंदा। पिछलियां 5 सदियां दे विच सिੱਖੀ उत्ते जां सिੱਖਾਂ उत्ते ਜਿਹੜਾ भी अटैक हमला होया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। बाद में फिर उस सिस्टम को आप मत्था टेक लिया जिहड़े सिस्टम ने साडी होंद हस्ती मिटाउण दा तहैया किया होया। पहला कांग्रेस के राही साडा घाण हुंदा सी, ओह घाण के खिलाफ लड़ना जिहड़ा सी ना, फिर भी वह किसी हद तक सौखा सी। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वोटां दा दौर आ ते इलैक्शन दे इस दौर दे विच दल बदलियां आम ही इस समय हुंदियां जदों वोटां हुंदियां ने, पर इस वार कुछ खास ही माहौल दे विच गड़बड़ जिहड़ी आ वो देखण नूं महसूस हो रही आ। ते वड्डियां वड्डियां तोपां, वड्डे वड्डे कद, वड्डे वड्डे नौं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी विच जा रहे आ। खास तौर के उत्ते अकाली दल बादल दे नेड़े तेड़े दे ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ भाजपा नाल यारी काहदी पाई, अगले इन्हां दा घर पट्टण लगे हुए। पर हुण गल जिहड़ी आ दिनों दिन गंभीर हुंदी जा रही है। हुण इस गल ते खुश होण वाला दौर नहीं हैगा भी ठीक आ जी बादल कहंदे चपत्त हो रहे ने, वधिया हो रहा। हुण अज एक खबर इस वेले पूरी मीडिया च चल रही है भी दमदमी टकसाल दे बुलारे रहे, फेडरेशन के आगू रहे, सरदार सरचांद सिंह भंगू ख्याला पिंड आ जिहड़ा उन्हां दा, सरचांद सिंह भी अज बीजेपी ज्वाइन कर गया। जिथे पंजाब दे जिहड़े उन्हां दे बीजेपी दे इंचार्ज वा यूनियन मिनिस्टर आ गजिंदर सिंह शेखावत, उहदी हाज़री जलंधर यह काम होया। कल भी इस तरह की एक खबर सीगी, कल भी बड़ी वड्डी डिवेलपमेंट अपने आप च सीगी कि अरविंद खन्ना ते जथेदार टौड़ा साहब के दोते ते होर कई आगुआं ने भाजपा च शमूलीयत की सी। ते जिहड़ा होर पार्टियां की जे गल करिए तां कांग्रेस दे विच जिहड़ा हैगा चन्नी मुख मंत्री रहा, उहदे चचेरा भरा जिहड़ा उहने बीजेपी ज्वाइन की है, उहदी भी खबर अपने आप च इंपोर्टेंट आ। कल भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की सीगी कि 68 आगू जिहड़े ने अड्ड अड्ड जथेबंदियां दे बीजेपी ज्वाइन कर दी। अज आ जिहड़ी सरचांद सिंह वाली खबर आ, इहने कई तरह की चर्चा नूं छेड़ दिता। सरचांद सिंह फेडरेशन का आगू रहा, दमदमी टकसाल का बुलारा रहा, अकाली सफां दे विच भी मजीठीए उन्हां दे नेड़े तेड़े रहा।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, कहना जिन्हें हमको जगाना चाहिए था अफसोस है कि वो खुद सो गए हैं। बादल दल ने, फैडरेशन ने, टकसाल ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜਗਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਉਸ RSS ਨਾਲ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਡਾਂਗੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੰਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਧਿਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਟੈਕ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 84 ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ।
1984 ने जिस तरीके की अकल सानू दी, जिस तरीके की सबत दी, बदकिस्मती साडी कौम के बड़े हिस्से ने ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਅ, 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ RSS ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ MLA MP ਬਣਨ ਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਖੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ BJP RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿੱਦਣ BJP ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਲੋ ਪੱਪੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਕਿ RSS ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੜਾ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। BJP ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪਣੀ ਆ। ਬੜਾ
ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ RSS ਨੇ 1999 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫਰ ਫਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ RSS ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਗ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਪੱਗ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ RSS ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਪੰਥ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਭੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਖ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ
ਅਕਾਲੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਭਜਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਜੂ ਕੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦਾ, ਟੌੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੜੋ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਕਾਰੀ ਚੋਂ, ਢੀਠਪੁਣੇ ਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੱਟਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ।
ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ 84 ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 84 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੌੜੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਡਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭੰਡਣ? ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜੇ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਬਣੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਈ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਪਾਟੋ ਤਾੜ, ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ
ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? ਉਸ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ? ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਸਰਦਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਜਾਰੋ, ਛੇੜ ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਛੇੜ ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਪੱਗ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਲਾਜਦਾਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਧਿਰ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਬੁੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਲੰਮਾ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜਥੇਦਾਰਾ, ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਓ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।